اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan, kabulkanlah hajat kami. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. Duhai Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Sampaikanlah ke bulan Ramadan, kabulkanlah hajat kami. Sallallahu wasallam ala nabi sayyidina محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان وحصل مقاصدنا. وعلمتنا وموالنا ببكر وعمر وعثمان وعلي الحسن والحسين وعن بقية صحابة وقرابة رسول الله صلى الله عليه أجمعين والحمد لله رب العالمين. شقة إنك على كل شيء قدير. وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته وأهل بيته وأنصاره وأصحابه، ثم إلى أرواح الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العاملين، خصوصا إلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسلفق المقدم محمد بن علي بعالوي، ثم إلى روح شيخ قدر الجيلاني، ثم إلى روح مصنف هذا الكتاب الشيخ محمد بن أبي بكر الأسطوري، ثم إلى روح كياج صوف النظامي، ثم إلى روح كي عبد الله الشافعي، ثم إلى روح كي عبد الراشد عبد الله الشافعي، ثم إلى روح حبيب محمد بن علوي الحميد، ثم إلى روح أستاذ إحسان بن شافع الدين، وثم إلى روح أستاذ حجي فتح الرحمن بن حجي أحمد سرع وأصولهم وفروعهم وذي الحقوق عليهم أجمعين، ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وأصحابنا وقرابتنا ولمن حق علينا لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، خصوصا إلى أرواح أستاذ حجي أستاذ Marta bin Ustadz Haji Marta bin Haji Sawih
ثم إلى روح حجي صاوي بن حجي واسن ثم إلى روح حجي متاسم بن حجي صاوي ثم إلى روح حجي متامم بن حجي صاوي وثم إلى أرواح أهل جميع الحاضرين وثم إلى أرواح أهل مسجد نور الهداية أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. قال المصنف رحمه الله تعالى وأدم النفع به وبعلومه وبأسراره في الدارين. الحديث الرابع عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلم بابا من العلم ينتفع به في آخرته ودنياه أعطاه الله خيرا له من عمر الدنيا 7,000 سنة صيام نهارها وقيام لياليها مقبولا غير مردود إلى آخره. والله تعالى أعلم بالصواب. Yang saya hormati para asatidzah, para hujjaj, tokoh masyarakat, bil khusus orang tua kita Bapak Haji Effendi Ali, Imam Salat Maghrib Ibka Bapak Ustadz Fauzi, orang tua kita Bapak Haji Syuhada Ustadz Abdul Haris, Bapak Haji Ibrahim, Bapak Haji Masudi, Bapak Haji Badingo, Bapak Udin, guru kita Ustadz Namin Setiawan yang tadi baca salat dustur, kamerawan kita Bang Dul, dan juga komandan lapangan Bapak Haji Abdul Aziz, Bapak Marjuki, Ustadz Yayat, Habib Zain Al-Munawar, Bendahara Masjid Nurul Hidayah, Bapak Haji Bakhtiar, Bapak Haji Gunawan, Bapak Haji Yusmir Leherlan, dan seluruhnya. Mohon maaf tidak menyebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa ta'zim hormat saya kepada bapak-bapak saudara sekalian. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang banyak memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat taufik wal hidayah, nikmat panjang umur, yang karena dengan nikmat itu semua kita hadir di Masjid Nurul Hidayah ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, yakni salat maghrib yang kita laksanakan secara berjamaah, dilanjutkan dengan talabul ilmi. Mudah-mudahan niat langkah kita ke tempat ini mendapatkan ridha barakah pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya setia. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Al-Mawa'iz Al-Usfuriyah. Sekarang masuk pada hadis yang keempat. An Ibrahim an Alqamah an Abdullah Mas'ud radhiyallahu taala anhum qala. Diriwayatkan dari Ibrahim, dari Alqamah, dari Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah ridho kepada mereka. Berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ta'allama baban minal ilmi." Siapa saja yang mempelajari satu bab daripada ilmu, yantafi'u bihi, yang ilmu itu bermanfaat baginya, fi akhiratihi wa dunyahu, dalam urusan akhirat dan urusan dunianya, a'tahullah, maka Allah akan memberikan kepadanya. Pada siapa? Orang yang belajar ilmu sudah sampai satu bab. Khairan lahu, sesuatu yang lebih baik baginya, lebih baik. Min umrid dunya sab'ata alafin sana, dari seseorang yang berumur di dunia itu 7.000 tahun. Siyaman hariha, siangnya dia berpuasa. Wa qiyama layaliha, malamnya dia beribadah. Makbulan, semua ibadah yang 7.000 tahun itu siang malam diterima semuanya. Ghair mardud, tanpa sedikit pun penolakan. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam menginformasikan kepada kita betapa pahala yang diperoleh oleh orang yang belajar itu sangatlah banyak, sangatlah luar biasa. Sampai-sampai beliau mengatakan, man ta'allama ilman, siapa saja, man ta'allama baban min ilmi, siapa aja orang yang sudah mempelajari ilmu satu bab. Kita udah belajar berapa bab? Kemarin kitab Tangkul Qaul itu 42 bab. Kemudian di Ustadz Ali sudah beberapa kitab yang habis. Benar Pak? Benar? Berarti udah berkali-kali bab. Ini kalau seandainya satu bab saja, ya. Dan itu yantafi'u bihi, dia bermanfaat satu bab itu untuk kehidupan dunia dan akhiratnya, maka Allah akan memberikan pahala yang lebih baik daripada pahala orang yang sudah berumur 7.000 tahun. Bisa ya, di sini mana orang yang berumur 7.000 tahun? Ada yang berumur 7.000 tahun? Enggak ada. Enggak ada. Nabi Adam berapa? Nabi Adam 1.000 tahun. Nabi Nuh 950 tahun. Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman, tak ada yang melewati 1.000. Ini ada orang yang dia hadir di majlis taklim, hadir di majlis ilmu, sudah mempelajari berbagai macam bab. Satu bab saja dia pelajari, habis dia pelajari, dan ini tidak disebutkan ente paham apa kagak. Nggak disebutin paham apa kagak. Yang penting dia ikut belajar, itu hadir di majlis taklim. Maka Allah akan memberikan kepadanya sesuatu yang lebih baik daripada orang yang berumur 7.000 tahun. Dan dia itu 7.000 tahun bukan diam aja, bukan tidur, tapi apa? Siangnya dia berpuasa. Siapa yang berpuasa 7.000 tahun? Nggak ada. 30 hari kita puasa aja ngat-ngat, ngos-ngosan, kepengen cepat-cepat Idul Fitri, ya nggak? Sampai-sampai kalau ada yang Idul Fitrinya duluan sama yang belakangan, ikut yang mana?
Cari yang duluan. Pemerintah Indonesia menetapkan belakangan. Organisasi lain menetapkan duluan. Ikutin mana? Ada yang nyari mana masjid yang ngadain sholat id duluan. Ada nggak sampai begitu? Ada yang nyari begitu. Walaupun Nurul Hidayah misal belakangan, ada jamaah kita yang nyari. Di mana? Dia nyari informasi. Mana yang duluan? Dia buka duluan. Itu 30 hari. Ini orang puasa 7.000 tahun lamanya. Dan malamnya dia beribadah. Mulai dari Isya sampai subuh. Siapa di sini yang matanya melek? Sehari aja tuh. Dari Isya habis Isya, entar sampai subuh. Dia ibadah. Dia sholat, dia baca Quran, dia zikir. Ada ya? Lah kagak ada. Ya. Cuman diem aja di majelis ilmu. Itu lebih baik daripada orang yang mengerjakan tadi ibadah tersebut. Makanya ada seorang ulama mengatakan, Ka'ab al-Akhbar, dia mengatakan apa? Lau anna sawaba majalisil ilmi bada alinnas. Sekiranya pahala menghadiri majlis ilmu bada alinnas ditampakkan kepada manusia. Artinya ini bentuknya fisik. Siapa saja yang hadir di majlis ilmu, dia akan bawa pulang 1 gunung emas. Dan ini pahalanya kalau difisikkan lebih dari 1 gunung emas. Kalau seandainya ditampakkan tuh, hadir majlis ilmu dapat 1 gunung emas. Jangan emas lah, yang datang di majlis ilmu di Nurul Hidayah ini masing-masing ntar pulang bawa duit 1 juta. Kira-kira muat kan di masjid? Agak muat. 1 juta. Nggak usah 1 juta dah. Cepet 100.000. Orang datang nggak? Ya. Mulai dari awal maghrib yang datang ke masjid dikasih 100.000. Ya. Itu baru mau sholat tuh. Yang tetap mengikuti kegiatan majlis taklim, ntar pulangnya ditambahin. Kira-kira nih sampai mana nih? Majlisnya sampai mana teman? Itu bisa sampai jalanan itu. Jalanan bisa ditutup tuh. Ya. Tapi kan nggak ditampakin tuh. Kalau ditampakin rumah kita nggak muat. Apalagi yang rumahnya kontrakan, sepetak. Tiap hari bawa pulang segunung emas. Susah. Ya. Makanya kata Ahmad Ka'ab al-Akhbar, law anna sawaba majalisil ilmi bada alinnas, sekiranya pahala menghadiri majlis taklim itu ditampakkan kepada manusia, laqtatalu alai, maka tuh orang pasti bakal berperang, bakal berebutan, ya, bakal berebutan, hatta yatruka kullu dzi imaratin imaratahu, sehingga orang-orang yang punya jabatan, punya kedudukan, punya kekuasaan, dia akan ninggalin tuh kekuasaannya. Hari ini yang menjadi penguasa, camat lah, ada rapat, dan rapat itu bisa menghasilkan uang 5 miliar. Kemudian dia tahu ada majlis ilmu, misalnya dekat dari kecamatan itu, dan itu ditampakkan pahalanya, dia akan tinggalin tuh rapat gitu. Begitu juga wa kullu dzi suqin suqahu, dan orang yang ada di pasar dia akan tinggalin tuh pasar. Untuk apa? Memenuhi majlis taklim, majlis ilmu. Sayangnya pahala daripada menghadiri majlis ilmu, majlis taklim tidak ditampakkan kepada manusia. Sifatnya abstrak. Pahalanya segini, nggak ditampak. Kalau ditampakin berebutan, sampai-sampai orang saling berperang, pengen merebutkan pahala hadir di majlis ilmu. Bahkan dalam satu hadis disebutkan, menghadiri majlis ilmu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Kita nggak pernah sholat 1000 rakaat. Menghadiri majlis ilmu
lebih baik daripada menghadiri 1000 jenazah. Satu kali kita hadir mensolatkan jenazah itu pahalanya satu gunung Kirot, satu gunung Uhud, satu Kirot, ya. Satu Kirot itu seperti satu gunung Uhud, dan itu 1000 kali lebih besar. Menghadiri majelis taklim lebih utama daripada mengunjungi orang yang sakit. 1000 orang sakit, satu orang sakit kita jarang. Luar biasa. Makanya nih, walaupun kita udah tua, udah berumur, jangan males-males hadir di majelis ilmu. Paling enggak kalau ada seminggu sekali deh, sekali hadir di majelis ilmu. Syukur bisa tiap hari. Wah, ngantongin pahala banyak itu. Kalau bisa tiap hari. Kalau kita seusia kita yang sudah beruban 40 tahun masih menghadiri majelis ilmu, apa kata Nabi? Dalam satu hadis disebutkan, man ja'al maut, siapa saja yang kedatangan kematiannya, wa huwa yatlubul ilma, sementara dia lagi nuntut ilmu, yuhyiya bihil Islam, tujuannya untuk menghidupkan agama Islam, fa bainahu wa bainal anbiya fil jannah darajatun wahidah, maka derajat dia di surga itu dengan para nabi cuman 1 derajat jaraknya. Makanya walaupun kita udah berumur di atas 40 tahun, jangan pernah berhenti menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita semuanya meninggal dunia dalam keadaan menuntut ilmu. Makanya jangan pernah berhenti. Karena berhenti orang menuntut ilmu itu ketika sakaratul maut, ketika sudah meninggal dunia. Bahkan orang yang sakaratul maut pun masih menuntut ilmu. Dengan cara apa? Diajarkan membaca la ilaha illallah. Dan orang yang tadi keluar dari rumahnya pergi ke Masjid Nurul Hidayah atau ke masjid manapun untuk menuntut ilmu, kata Nabi, man kharaja fi talabul ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa saja yang keluar rumahnya untuk datang menuntut ilmu, sesungguhnya dia itu sedang berjuang di jalan Allah sampai dia pulang. Kalau dia pulang nanti meninggal dunia, pahalanya seperti orang berjihad di jalan Allah. Itu pahala orang menuntut ilmu. Yang mau duluan silakan adanya. Kata Bang Hasan mau belakangan aja. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun sudah saya sampaikan fadilah orang yang menghadiri majelis ilmu, tapi kita sebagai orang mukmin jangan tertipu dengan apa yang sudah kita lakukan. Dalam satu riwayat, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Madarijus Salikin, dia mengutip pendapat seorang ulama, yaitu Imam Hatim Al-Asam. Kata beliau apa? La taktar bimakanin salih, fala makana aslahu minal jannati, walakiya fiya adamu malakiya. Jangan engkau tertipu berada di tempat yang baik. Fala makana aslu minal jannati, dan tidaklah ada tempat yang baik itu selain daripada surga. Walakiya fiya adamu malakiya, dan Adam mengalami hal itu. Jangan bangga kalau kita berada di tempat yang baik. Ini masjid tempat baik ya, majelis ilmu tempat baik ya. Jangan tertipu. Kenapa? Karena di tempat baik pun iblis ada, setan juga ada yang menggoda orang-orang yang ada di sini. Gimana caranya? Niatnya yang digoda. Datang kemarin niatnya apa?
Saya pengen dapat santapan jasmani, dapat roti. Saya pengen ngopi di masjid. Caranya apa? Datang ke majelis ilmu. Saya pengen makan, datang ke majelis ilmu. Itu. Atau digoda dengan apa? Saya ini lebih baik dari orang-orang yang gak menuntut ilmu. Saya ini lebih utama dari mereka yang pulang. Tuh. Makanya jangan tertipu. Luruskan niat. Kenapa? Ada tempat yang paling baik. Dan itu nggak ada selain ini. Apa tempat yang paling baik? Surga. Dan di surga itu Nabi Adam terperdaya. Oleh siapa? Iblis. Sampai-sampai dia dikeluarkan dari surga. Makanya walaupun kita berada di tempat baik, jangan tertipu. Dengan apa? Dengan godaan, dengan rayuan, bisikan daripada syaitan. Terutama niat-niat kita. Contoh, ada orang misalnya hadir di majelis ilmu. Orangnya orang alim. Begitu dia belajar, hadir di majelis ilmu, niatnya apa? Bagaimana saya pengen tahu kesalahan orang itu. Yang pengen dilihat apa? Salahnya orang itu. Ya, salahnya orang yang menyampaikan. Nanti dia akan bongkar. Oh, si A nyampain hadisnya salah tuh. Nah, jadi yang pengen dicari adalah kesalahan orang-orang yang menyampaikan. Jadi masing-masing orang punya niat. Karena itu luruskan niat, jangan sampai kita tertipu. Banyak juga orang yang hadir di masjid, nggak ada taklim, nggak ada zikir. Seperti malam Sabtu di sini. Malam Sabtu ada taklim nggak di sini? Nggak ada. Nah, iktikaflah di masjid. Kemudian karena iktikaf, ada yang zikir, ada yang baca Quran, ada yang sholat, macam-macam. Ada yang ngobrol, ya nggak? Ngobrol sendiri, berdua. Ya berdua. Hasil ngobrol berdua, lihat orang ngobrol, nimbrung, ya nggak? Jadilah bertiga, berempat, berlima. Tempatnya di mana? Di masjid. Awalnya ngomongin baik. Awalnya ngomongin yang baik. Tiba-tiba tercetus satu orang ngomongin. Kalimat apa? Satu aja. Contoh, ini contoh ya. Marbot di sini siapa? Si Irfan. Orangnya kagak pernah ada di sini. Mulai dah jelek-jelekin tuh. Ya nggak? Mulai jelek-jelekin. Ya, gitu. Dari ngomongin itu jelek-jelekin. Nah, kan Marbot bukan Irfan aja, ada Sidul. Oh iya, Sidul juga begitu. Mulai jelek-jelekin. Kena, ya enggak? Seharusnya dia yang azan misalnya. Ini yang azan sih itu. Udah azannya salah, kena lagi itu yang azan itu. Awalnya dari mana? Ngobrol. Ya enggak? Ngobrol. Tempat baik enggak? Tempat baik. Diganggu enggak nih setan? Ganggu juga. Jadi jangan bangga dengan tempat yang baik. Hati-hati. Di tempat baik pun kita akan kena gangguan daripada setan. Tuh. Makanya kalau ada orang ngobrol di tempat baik, kemudian mencetuskan satu nama, dibuka keburukannya, buru-buru yang lain ingetin. Jangan ngomongin dia. Kenapa? Nanti dia enak. Kenapa? Pahala kita dikasih sama dia. Ya enggak? Tuh. Jadi yang diomongin bersyukur. Omongin aja saya biarin. Enggak apa-apa. Kenapa? Pahala orang yang diomongin ya jadi bertambah. Dosanya diambil sama orang yang ngomongin. Ya. Jangan anggap ghibah itu dosa kecil. Itu dosa besar ya. Makanya hati-hati ngomongin orang. Ya. Lalu diingatkan lagi. Wala taqtar bi kasratul ibadah. Jangan bangga dengan banyaknya ibadah. Ini bulan-bulan Rajab. Orang lagi gencar-gencarnya ibadah. Yang tadinya baca Quran sejuz sekarang 3 juz sehari. Yang tadinya malas sholat tahajud sekarang rajin sholat tahajud. Mulai dari jam 2 sampai subuh. Yang tadinya nggak rajin taklim terus. Jangan tertipu dengan banyaknya ibadah. Apakah dengan banyaknya ibadah kita udah aman? Belum.
Kenapa? Fa inna iblisa ba'da tulil ibadah laqiya ma laqiya. Sesungguhnya iblis setelah lama dia beribadah, dia mengalami itu, dia jadi tersesat. Ada yang bisa melebihi iblis dalam ibadah di sini. Di dunia dia beribadah 2000 tahun. Karena ibadah terus 2000 tahun, dinaikkan derajatnya ke langit ke-1. Ibadah 2000 tahun, naik terus langit kedua. Ibadah 2000 tahun sampai dia menjadi jenderalnya orang-orang, para makhluk Allah di langit. Makhluk Allah yang paling mulia. Iblis pernah ngalamin itu dan dia sudah beribadah ribuan tahun. Sementara kita ibadahnya berapa lama? Gak ada lama. Dia ribuan tahun ibadah. Tapi ingat, udah beribu-ribu tahun dia ibadah, ternyata masih tersesat juga. Dengan satu perintah Allah, usjudu li Adam. Sujud sama Adam. Semuanya pada sujud. Fasajadu illa iblis. Semua malaikat sujud, makhluk-makhluk Allah di langit sujud. Illa iblis, kecuali iblis. Padahal dia sudah beribadah ribuan tahun, masih tersesat. Apalah kita yang ibadahnya itu baru sedikit. Benar-benar. Iya. Makanya jangan bangga dengan banyak ibadah, karena boleh jadi kita masih bisa tersesat. Karena itu terus berdoa kepada Allah agar Allah memberikan kita ihdinas siratal mustaqim, tunjuki jalan yang lurus. Bahkan ada orang yang sudah bergerak abid itu ahli ibadah, dan pernah saya ceritakan itu ya, ahli ibadah masih tergoda imannya dengan godaan setan berupa perempuan, berzina, dan akhirnya apa? Keluar dari Islam, keluar dari tauhid. Makanya jangan bangga dengan ibadah yang kita lakukan. Yang ketiga, wala ta'tar bi kasratil ilm. Jangan bangga dengan banyak ilmu. Ngajar di mana-mana, dari satu masjid ke masjid, dari satu musola ke musola. Pokoknya nggak kehitung tuh ngajarnya. Seminggu berapa tempat ngajar terus. Begitu juga kita nih yang nuntut ilmu, dari satu masjid ke masjid yang lain, dari satu musola ke musola lain, nuntut ilmu untuk memperoleh ilmu. Seolah-olah ilmu udah banyak. Jangan tertipu dengan ilmu banyak. La ta'tar bi kasratil ilm. Jangan tertipu dengan ilmu yang banyak. Kenapa? Fa inna Ba'lam ibnu Ba'ra laqiya ma laqiya. Ada seorang ulama bernama Ba'lam bin Ba'ra. Fa inna wa kana ya'riful ismal a'zam. Dia itu punya atau mengetahui ismul a'zam. Ismul a'zam itu nama-nama Allah yang mulia. Kalau dia menyebutkan ismul a'zam, kemudian dia angkat tangan, maka doanya tidak pernah tertolak, langsung diijabah. Dan itu terkenal Ba'lam bin Ba'ra, seorang alim yang mempunyai ilmu yang luar biasa, yang kalau dia doa itu terkabul semua doa saya. Doanya terkabul. Dia hidup di zaman Nabi Musa alaihissalam. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam beserta orang-orang Bani Israel yang diselamatkan dari Fir'aun itu eksodus, pindah secara besar-besaran ke suatu tempat. Di tempat itu ada kelompok yang di mana Ba'lam hidup di situ. Jadi kira-kira Nabi Musa dan masyarakatnya itu eksodus, pergi ya, pindah secara besar-besaran ke suatu tempat. Nah, tempat itu ada Ba'lamnya, seorang ulama. Nah, dan di daerah itu dipimpin oleh orang-orang yang zalim. Kemudian orang zalim itu ngadep kepada Ba'lam. Ya Ba'lam, sesungguhnya Nabi Musa dan para pengikutnya telah sampai di daerah ini. Aku khawatir kalau dia sampai kemari,
ini kita akan diusir dari tempat kita. Karena itu mohonlah kepada Allah agar engkau memohon kepada Allah itu mendoakan agar Nabi Musa dan para pengikutnya binasa. Kata Balaam, oh nggak bisa. Itu Nabi Musa utusan Allah. Dia orang baik, orang soleh. Nggak bisa. Akhirnya apa? Tuh penguasa datang kepada bininya melalui istrinya, inilah digoda, dikasih harta yang banyak. Nah, Balaam itu akhirnya mau ngikutin istrinya. Kenapa? Mendukung perjuangan orang-orang zalim, doain Nabi Musa. Sebelum doain dia punya strategi. Gimana caranya menghancurkan, membinasakan Nabi Musa dan para pengikutnya. Allah akan menurunkan azab kalau Nabi Musa dan pengikutnya itu melakukan maksiat. Maka dicarilah strateginya. Apa strateginya? Mengutus perempuan-perempuan cakep datang kepada Bani Israel, pengikut Nabi Musa, untuk digoda, dirayu. Dan orang-orang yang eksodus itu kan ada yang bawa bini, ada yang kagak, ya enggak? Ya sepaning lah kira-kira begitu. Nah, akhirnya bisa tergoda, terjadilah banyak perzinahan, sehingga apa? Allah mengazab orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Musa dengan satu penyakit taun kayak kita nih kemarin COVID, nah, yang nggak ada obatnya. Dan Nabi Musa tahu akhirnya bahwa itu ulahnya Balaam. Akhirnya Nabi Musa berdoa, ya Allah, cabutlah ilmu yang ada pada Balaam. Gitu. Dan Allah mengabulkannya. Ketika Balaam berdoa membinasakan kaum Nabi Musa, doanya itu terbalik malah. Yang tadinya ingin mendoakan keburukan, dia malah mendoakan kebaikan kepada Nabi Musa dan pengikutnya. Dan sebaliknya, dia mendoakan dirinya dan pengikutnya keburukan. Sehingga Allah menghukumnya apa? Menghukumkan lidahnya itu keluar sampai ke dada, menjulur kayak anjing, dan dia mati dalam keadaan su'ul khotimah. Itu orang alim, ilmunya luar biasa, yang mungkin di zaman sekarang kagak ada kayak dia, yang doanya itu begitu dia doa angkat tangan langsung diijabah. Ada di sini ulama kiai yang begitu. Ada orang datang pincang nih, ya Allah sembuhkanlah orang ini, sembuh. Ada begitu kiai? Agak ada gitu kan. Kalau ada mau orang datangin tuh, ya enggak? Iya. Punya penyakit diabetes datang ke ulama, saya punya penyakit diabetes nih, langsung datang, ya Allah dengan namamu yang agung sembuhkan orang ini normal kembali. Enak nggak begitu? Enak nggak? Enak gitu. Cuman kagak ada zaman sekarang kayak begitu. Kalau ada pun itu akan menyebabkan rumah sakit pada tutup. Benar. Maka jangan tertipu dengan ilmu yang banyak, ya. Dan yang terakhir, wala taktar biliqa'is shalihin wa ru'yatihim. Jangan tertipu dengan bertemunya kita dengan orang-orang soleh dan ngelihat. Kan banyak orang tertipu, oh saya sering mengumpul dengan orang soleh, saya berkumpul dengan kiai, saya foto sama kiai, foto sama ulama, bangga sekali. Jangan tertipu. Kenapa? Fala syasa aslahu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang yang paling soleh selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan orang-orang yang melihat dia banyak yang tidak bermanfaat. Siapa? Abu Jahal, Abu Lahab. Lalu ketemu gak sama Nabi? Ketemu. Berbicara agak sama Nabi? Berbicara. Tapi tidak bisa mengambil manfaat. Karena itulah jangan berbangga diri. Walaupun kita sering hadir di majlis ini, hadir di majlis taklim, digambarkan betapa banyak pahala yang kita peroleh, tetap kita harus tawadhu. Jangan menganggap diri kita ini lebih mulia dari orang lain. Jangan menganggap diri kita ini lebih agung dari orang lain. Jangan minta dihormati, jangan minta dimuliakan. Ya, inilah walaupun kita sudah belajar, udah dikasih tahu
bahwa menghadiri majelis ilmu pahalanya tak terhingga, bahkan kita sendiri susah menghitungnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat, khususnya untuk diri saya sendiri, biar bisa berubah lagi dan jamaah pada umumnya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma zidna ilman wa zidna fahman. Allahumma inna bil ilmi wa zidna bil ilmi wa zidna bil taqwa wa zidna bil afiyah. Allahumma hasin akibatana fi umuri kulliha wa zidna min syarri ma qadara. Allahumma barik lana fi rizqina wa barik lana fi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wala aku wa ajmain bila subhanallahi wa bihamdihi wa la ilaha illa huwa